अकाली दल ने बीबी जगीर कौर नूं पार्टी तो कड्ढिया बाहर, मुढ़ली मैंबरशिप तो भी किया बरखास्त। पार्टी की अनुशासनी कमेटी ने लिया फैसला। बीबी ते भाजपा के नाल मिली भुगत दे लगे इल्जाम। पार्टी चो कड्ढे जाण ते जगीर कौर दा वड्डा हमला। न्यूज़ 18 ते बोले जिस नूं जनता ने कड्ढिया वो मैनू की कड्ढणगे। पार्टी तां पहलां तो ही है भंग, किसी एक व्यक्ति दे नाल नहीं चलती पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले ते लगाई मोहर। जनरल वर्ग के गरीबों के लिए 10% राखवाखंड रखा बरकरार। 5 जजां विचों 3 जजां ने जिताई फैसले नाल सहमति। कहा EWS संविधान के खिलाफ नहीं। गैंगस्टर दीपक टीनू नूं भजाण वाला दूजा मददगार काबू। हरियाणा के हिसार तो चिराग नां दा मुलजम गिरफ्तार। मानसा तो टीनू नूं खुद लेके गया सी चिराग। सूरी कतलकांड के गिरफ्तार मुलजम संदीप सनी तो पुछगिछ जारी। SIT ने सनी के मोबाइल तो डाटा किया रिकवर। लंघे 6 महीनों की कॉल डिटेल भी खंगाली जारी। वकीलों के रेड मामले में NIA ने हाई कोर्ट के दाखिल किया जवाब। कहा जांच अजे भी है जारी। शैली शर्मा कानूनी प्रक्रिया तहत फोन वापस लैण दे लई देण अर्जी। तरनतारण के 1993 के फेक एनकाउंटर मामले में दोवें तत्काली मुलाजमां नूं उम्र कैद। मोहाली के CBI कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लाया। रिकवरी बहाने लिजा के 2 लोगों को कतल करने का है दोष। प्रकाश पुरब के मौके पाकिस्तान गए भारतीय श्रद्धालु हो रहे परेशान। पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बदइंतजामी आई सामने। कमेटी प्रधान ने महिलाओं के नाल की बहस। बलाचौर तो आम आदमी पार्टी के विधायक संतोष कटारिया ने माइनिंग वालों तो वसूली करने उन्होंने ते लगे इल्जाम। कहा प्रतिदिन 15,000 रुपए की ली जा रही रिश्वत। विरोध करने ते बंद करवाया काम। सुधीर सूरी कतलकांड तो बाद हरकत दे विच आई पुलिस। हिंदू आगुआं दी वधाई जा रही सुरक्षा। लुधियाना के शिवसेना लीडर अमित अरोड़ा नूं पहनाई गई बुलेट प्रूफ जैकेट। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। इस वेले बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के नाल। तरनतारण 1993 के फेक एनकाउंटर के मामले के मोहाली की CBI कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिता है। दोषियों को सजा सुनाई है। मोहाली की CBI कोर्ट ने दोवें तत्काली पुलिस मुलाजमां को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लाया गया है। हम दस दिए शमशेर सिंह ते जगतार सिंह को सजा सुनाई गई है। एनकाउंटर के वेले असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर सी जगतार सिंह ते तत्काली हैड कांस्टेबल है शमशेर सिंह। दोवां सजा सुनाई गई है उम्र कैद की। दसते कि 1993 के फेक एनकाउंटर के विच 2 लोगों की मौत हुई सी। कहा जाता है कि तरनतारण पुलिस ने हरबंस सिंह प्रोडक्शन वारंट ते लेके आई सी ते रिकवरी के बहाने उसका फेक एनकाउंटर कर दिता। पुलिस ने उस वेले हरबंस के नाल एक होर शख्स दिखाया सी, पर बाद विच पुलिस की यह पूरी कहानी जिहड़ी पुलिस के मुलाजमां ने घड़ी सी अदालत के विच झूठी साबित हुई। अदालत के विच एनकाउंटर झूठा साबित होया ते उस तो बाद पहला इन्हां दोवां नूं मुलजम करार दिता गया सीगा। मुलजम तो दोषी करार दिता गया सी। सजा ते फैसला अजे बाकी रख लिया सी अदालत ने और सजा सुनाते हुए दोवां नूं उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लाया गया है। दोषियों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना ते उम्र कैद की सजा। रिकवरी के बहाने हरबंस सिंह का कतल किया गया सी। जे ए मुलाजम ने उस वेले जिहड़े पुलिस मुलाजम सीगे जिन्हां नूं सजा सुनाई गई है और यह तस्वीर हरबंस सिंह की है जिसका कतल किया गया सी। 93 होए फेक एनकाउंटर मामले च अज करीब 30 साल बाद फैसला सुनाया गया। तुहानूं दस दिए कि इहदे विच 4 जिहड़े पुलिस ऑफिसर उन्हां दे फेक एनकाउंटर का इल्जाम लग्या सीगा, लेकिन इहदे विच 2 जिहड़े पुलिस ऑफिसर सीगे उन्हां दी मौत हो चुकी सी ट्रायल दौरान ते 2 शमशेर ते जगतार सिंह उन्हां नूं अज सजा का ऐलान जिहड़ा हैगा ओह कीता गया है। ते साडे नाल जिहड़े एडवोकेट्स ने जिहड़े विक्टिम फैमिली है वह भी साडे नाल ने, उन्हां नाल भी गल करदे। पहले एडवोकेट साहब, अज करीब 30 साल बाद यह फैसला सुनाया गया, पूरा मामला थोड़ा समझना चाहांगे कि अज की फैसला सुनाया गया। ਅੱਜ 2 ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਉਬੋਕੇ ਦਾ
ਇੱਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 29.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੀ 4 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਟੋਟਲ ਹੀ 2 ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, 2 ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ 218 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ, 5000 ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗੇ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਗਿਣੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕਰਦਾ। 30 ਸਾਲ ਹੀ ਲੰਘ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਰੋਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਵਸੀ। ਉਧਰ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇੜਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਬੱਸ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੇੜਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਧੂਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਧੂਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। प्रदीप तनखड़ मेरे सहयोगी मेरे फोन लाइन से जुड़ रहे हैं इस वेले। प्रदीप, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, धुएं का काला गुबार नजर आ रहा है, आग लगी हुई नजर आ रही है बस में। फिलहाल स्थिति क्या है बहादुरगढ़ में? जी गगन, बिल्कुल जो फैक्ट्री है ये एक केमिकल की फैक्ट्री है। दवाइयां बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। जो पेस्टिसाइड के तौर पर खेतों में इस्तेमाल की जाती हैं वो सेफेक्स ग्रुप है, जबकि अनीडा नाम से यहाँ पर दवाई बनाई जाती है। ये जो दवाई बनाने की फैक्ट्री का गोदाम है, यहाँ फैक्ट्री भी चल रही थी और काफी मात्रा में स्टोरेज के तौर पर यहाँ पर केमिकल के ड्रम भी रखे हुए थे। अचानक आग लगी है। आग इतनी भीषण है कि उस पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी आग पूरी तरह से भड़की हुई है। काफी मात्रा में जो है आग की लपटें आसमान में उठती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, धुएं का भारी गुबार दिखाई दे रहा है और अंदर जो केमिकल के ड्रम रखे हुए हैं वो भी फटने की आवाज लगातार आ रही है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंची हुई हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अंदर काफी ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण, केमिकल होने के कारण फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अभी भी आग धधक रही है। आग पर साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो फैक्ट्री के साथ लगती फैक्ट्रियां हैं उनमें भी आग लगने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि गत्ते की फैक्ट्री बिल्कुल साथ में है। और अभी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है पानी डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन पूरी तरह से अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। काफी समय लगेगा, क्योंकि अत्यंत ज्वलनशील केमिकल अंदर भरे हुए हैं और देखना होगा कि कब तक ये आग बुझ पाएगी। जी गगन। प्रदीप, किस तरह का केमिकल इस फैक्ट्री में तैयार किया जाता था? क्या केमिकल ही इस फैक्ट्री का प्रोडक्ट था या किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए केमिकल यहाँ लाया गया था? दरअसल जो खेतों में पेस्टिसाइड के तौर पर यानी कीटनाशक के तौर पर जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं वो दवाइयां बनाने की ये फैक्ट्री है। जो सेफेक्स ग्रुप है उसकी अनीडा नाम की दवाई यहाँ पर बनाई जाती थी और वही केमिकल यहाँ पर तैयार माल भी और कच्चा माल भी रखा हुआ था। उसी केमिकल में आग लगी हुई, काफी बेहद ज्वलनशील जो केमिकल है, इसलिए आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन अब तक आग पूरी तरह से नहीं बुझ पाई है। साथ लगती फैक्ट्रियों में भी आग लगने का खतरा बना हुआ है। आग की लपटें फैक्ट्री के अंदर से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, धुएं का गुबार भी आसमान में छाया हुआ है। इतना ही नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि जब अंदर केमिकल में आग लगी तो कुछ ड्रम हैं वो फटे हैं और केमिकल बहकर सड़क पर आ गया। सड़क के
साथ खड़ी एक प्राइवेट बस भी जलकर पूरी तरह से राख हो गई है। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग को पर काबू पाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल जो गाड़ी थी उसकी आग बुझा ली गई है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर अब भी जबरदस्त आग भड़की हुई है, जिस पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। अगर अंदर मौजूद लोगों की बात करें प्रदीप, क्या स्थिति है, क्या जानकारी उनके बारे में मिल पा रही है? क्या कोई उस वक्त जब आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में मौजूद था या नहीं था, ये कोई जानकारी मिल पाई हो? और उनकी क्या हालत है इस वक्त? फिलहाल जो बताया जा रहा है वो यही है कि 8 से 10 आदमी उस दौरान मौजूद थे जिस वक्त यह आग लगी, लेकिन समय रहते जब आग भड़की तो तभी उसी दौरान सभी कर्मचारी भागकर बाहर आ गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई है। अंदर किसी भी कर्मचारी के मौजूद होने की बात फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन आग बुझाने के बाद सर्च अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद पता चल सकेगा कि अंदर कोई था या नहीं। फिलहाल आग काफी भीषण है, उसी पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। गगन, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदीप तनखड़ मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। बहादुरगढ़ तो ये तस्वीर हैगी है, न्यूज़ 18 पंजाब ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ हैं। ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰਗढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰਗढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹਾਦੁਰਗढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹਾਦੁਰਗढ़ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ। ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਰੇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ। ਰੇਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਐਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। एनआईए की कार्रवाई तो वकील गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। एनआईए ने रेड की ਸੀਗੀ। एनआईए दरअसल शिकंजा कसता जा रहा है गैंगस्टਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲੇ, ਪੀੜੇ ਪੰਜੇ ਚੱਲੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਿਸਤੂ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਆਈਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। एनआईए ने इस ते हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जवाब दाखिल किया है कि मामले की जांच अजे भी जारी है, अजे भी मामले की जांच की जा रही है। और शैली शर्मा अपने फोन को हासिल करने के लिए अर्जी देन, अपना फोन वापस लैण के लिए अर्जी देन, कानूनन जिहड़ा है उन्होंने उन्होंने फोन वापस किया जाएगा। एनआईए ने अपने शॉर्ट एफिडेविट में जो सारे तथ्य हैं वो कोर्ट के सामने लाए हैं। भारत सरकार के कहने पर जो ये एक्सटॉर्शंस वगैरह चल रही हैं, जो पंजाब सरकार ने भी अपनी जानकारी भेजी थी, तो एनआईए ने 26 तारीख को एक रेगुलर केस रजिस्टर किया था। वो एनआईए कोर्ट दिल्ली में उसकी कार्रवाई चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एप्रीहेंशन के आधार पर इन्वेस्टिगेशन के लिए 26 स्थानों पर सर्चेस की गई थी। सभी स्थानों से जो भी मटेरियल मिला, जिसमें ये 2 टेलीफोन भी शामिल हैं, वो नेक्स्ट डे एनआईए कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो इसका ट्रायल देख रही है, उसमें जमा करवा दिए गए थे। उनकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। हमने कहा है कि अब क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सारे एनआईए कोर्ट की प्रॉपर्टी हैं, इसलिए उसके संबंध में उनको रिटर्न करना है नहीं करना है, ये सारी जो प्रक्रिया है
जो आदेश होना है वो सारा NIA कोर्ट दिल्ली में होना है। हमें अपने लेवल पर कोई टेलीफोन या कोई डॉक्यूमेंट जो सीज हुआ उसको रिटर्न करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कोई भी जो NIA कोर्ट में एप्लीकेशन देना चाहे वो फ्री है, इतना हमने कहा है हमारे जवाब के बाद। तो दूसरा हमने ये भी कहा कि भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें आई हैं क्या नहीं आई हैं अभी हम उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन है। ਉਧਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਘਰ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਧੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਲਈ BJP ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ कि BJP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ? 2-3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਜਿਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਪਰ ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਘਰੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਸਮਾਗਮ ਔਰ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ EWS ਕੋਟੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 5 ਚੋਂ 3 ਜੱਜ EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ JB ਪਾਰਦੀਵਾਲ EWS ਕੋਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ UU ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ EWS ਕੋਟੇ ਤੋਂ
ਅਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ AWS ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 10% ਰਾਖਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।